Hi, my students. Today discuss about the Rashtrakuta dynasty. Last class we already discussed about the founder of and capital and early important king of Rashtrakuta dynasty, who is called the Dhruva II. And another some important rulers of this dynasty. They were Govinda III and Amogavarsha. They were considered as a famous or prominent rulers of this dynasty. Hence, now we will discuss about the achievements of Govinda III and Amogavarsha first. Okay, ಪ್ರಿಯ ಇದೀಗ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸನಾದಂತಹ ಧ್ರುವನ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅಮೋಘವರ್ಷ. ಇವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋವಿಂದ III. Govinda III is one of the most important king of Rashtrakuta dynasty. He ruled from 793 CE to 840 CE. He is a son of Dhruva. When he came to power, or when he came to throne of Rashtrakuta dynasty, his brother Stamba completely opposite. He take the help of Ganga and Pallavas against the Govinda III. But Govinda III completely defeated the Stamba, Gangas and Pallavas. His brother Stamba was completely defeated by Govinda III and he imprisoned to prison. And Gangas and Pallavas were also completely defeated. Shumara is the king of Gangas. He completely defeated by Govinda III when he used the support to Stamba against the Govinda III. Hence, Govinda III completely defeated the Gangas and Pallavas. Okay. Hence, Govinda III successfully succeeded in the early crisis. Okay. ಗೋವಿಂದ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಂತತಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ. ಈತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 793ರಿಂದ 814ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಧ್ರುವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನ ಸಹೋದರನಾದ ಸ್ತಂಭನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಂಗರು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತಂಭನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತಂಭನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಂಗರು ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ತಂಭನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವಮಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ತಂಭನನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಂಗಾವಾಡಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಂಗಾವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And when Govinda III came to power of Rashtrakuta dynasty, the North India witnessed the chaos, the confused, the
there is no political unity in North India. The clashes existing between the Bengal, Vasaraja and other dynasties like the Chakrayuga, Dharmapala and the Pratihara king. Chakrayuga of Kannauj, Dharmapala of Bengal and Nilaraja of Pratihara. They were engaged in the intercalars. Hence, there is no political stability or order or unity in North India. Hence, the Govinda III invaded on North India. He completely defeated the Chakrayuga, Dharmapala and Nilaraja of Pratihara dynasty. They will become the predators of them and they will give the honor tribute to Govinda III. Hence, the North Indian most important dynasty was completely defeated and annexed or under the rule of Govinda III. And his horse, his elephants, drank and bathed the holy water of Ganga. It is the most remarkable achievements of Govinda III. And he completely defeated the Gangas, Kerala, Pallavas, and then the Ceylon dynasties were completely defeated and give the honor tribute to Govinda III. Hence, Govinda III is the most important king of Rajput dynasty. He completely ruled the whole country. ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಏಕೀಕೃತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾದರೆ ಕನೌಜ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧ, ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಧರ್ಮಪಾಲ, ಪ್ರತಿಹಾರದ ನಿಲರಾಜ, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸರಾಜ ಪ್ರತಿಹಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಯುಧ, ಧರ್ಮಪಾಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಹಾರ ಸಾಮಂತಿಯ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಂತರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನ ಸೈನ್ಯವು ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಆತನ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದವು. ಇದು ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವೇ ಈಗ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈಗ ಗಂಗರು, ಕೇರಳರು, ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಲೋನ್ ಅರಸನನ್ನು ದಂಡ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸನಂತಹ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರವು ಉತ್ತರ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. Govinda III is the most prominent king of Rashtrakuta dynasty. He ruled whole country, and the existence, the expand of Rashtrakuta dynasty during the period of Govinda III is Himalaya in north to Kanyakumari in south. The borders of Govinda Empire from Himalaya in north to Kanyakumari in south, Bengal in east to Saurashtra in west. This vast empire was ruled by or looked after or maintained by or admin by Govinda III. Hence, Govinda III is one of the most prominent king of Rashtrakuta dynasty. And he had some important titles. The titles like the important titles are the important details of Govinda III is Prabhuta Varsha, Sri Vallabha, or the Dara Varsha are the most important titles of Govinda III. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವರ್ಷ, ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ, ಧಾರಾ ವರ್ಷ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದು ಆತನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. It is the most important information regarding the achievements of Govinda III. Okay. ಈ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹೋದರ ಸ್ತಂಭನ ಆತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಂಗರು ಮತ್ತು ಕಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಪಲ್ಲವ, ಕೇರಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the other most important king of Rashtrakuta dynasty who is called the Amogha Varsha. He is none other than Amogha Varsha only. Amogha Varsha is the most prominent ruler of Rashtrakuta dynasty. In Amogha Varshanu ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He ruled from 814 to 878 CE. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ವರ್ಷ 814ರಿಂದ 878ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮರಣದ ನಂತರ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Amogha Varsha is the most prominent king of Rashtrakuta dynasty. He is the son of Govinda III. After the death of his father Govinda III, he came to power of Rashtrakuta dynasty. But when he was in minor, hence the regent, like his uncle Karka, look after the administration of Rashtrakuta Empire. And Sharva is an early name. Sharva is an early name of Amogha Varsha. When he
he was mayor. Hence his uncle Karka looked after the administration of Rajputa dynasty. Later he became the major. Hence his uncle Karka transferred the power to Amogavarsha. Hence Amogavarsha became the king of Rashtrakuta Empire. It served his coronation ceremony in 814 CE. And later discuss the achievements. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂಥ ಅರಸನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 814ರಿಂದ 878ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಶರವ. ಈತನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರಾಜನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮೋಘವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂತ ಕರ್ಕನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದ. ಕರ್ಕನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂತ ಕರ್ಕನು ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 814ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋಘವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ದ ವೆಂಗಿ ರೂರರ್ ಗುಣಗ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ. At Lingavalli battle. First, he invaded on Vengi dynasty. The Vengi ruler Gunga Vijayaditya was completely defeated and surrendered to Amogavarsha. And the second one is the northern part of Ganga dynasty was completely looked after by Bankesha. Bankesha is a commander. Bankesha is a commander of Amogavarsha. He completely looked after the northern part of Ganga province. But the Ganga ruler Rachamalla tried to recapture the northern part of Ganga empire. But Bankesha was completely defeated him. And later, Nilaraja. Later, another important Ganga rulers also tried to reoccupied the northern part of Ganga Empire by Bankesha, but they are also completely failed. And hence, Ganga province was completely under control by Amogavarsha and his commander Bankesha. Okay. ಅಮೋಘವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆತ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಈತನು ವೆಂಗಿ ಅರಸನಾದ ಗುಣಗ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆತನ ತನ್ನ ಸಾಮಂತರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬಂಕೇಶನು ಗಂಗಾವಾಡಿಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಬಂಕೇಶನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಗಂಗಾವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಂಗರ ಅರಸನಾದ ರಾಜಮಲ್ಲನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಗಂಗನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಂಕೇಶನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಾವಾಡಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಕೇಶ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. And when Among Varsha realized that there is no use for the wars for occupying the more territories. There is no use for the war to establish the peace in neighboring states. Hence, he realized that and he decided to give up the war and he maintained the matrimonial relationship in neighboring states. Then first, he gave his daughter Chandalabe to marry with the Buddha. Buddha is a king of Ganga dynasty. Chandalabe married to Buddha. And Shila Mahadevi married with the Vishnuvardhana. Vishnuvardhana and another daughter Sanka married with the Nandivarman. Pallava ruler. Hence, he established the matrimonial relationship with Ganga, Pallavas, and Vengi dynasty. Hence, the peace was existing in the neighboring states of Rashtrakuta dynasty during the period of Amogha Varsha. It is the most remarkable achievements of Amogha Varsha. And later, Niru Shasana or inscription give the most valuable information regarding the occupying the or give the respect from the some important dynasties of the neighboring states of Rashtrakuta dynasty during the period of Amogha Varsha. Or Amogha Varsha received some important respect from the Anga, Vanga, Magadha, Madhva and other neighboring states. It is also another achievements of Amogha Varsha. Okay, and during the last days of his life, he suffered a lot. Why? Because his son Krishna, started the revolt against him. Why? Because Krishna also wanted to become the king of Rashtrakuta dynasty. Hence, his son started the war or civil war against his father Amogha Varsha. But this war completely put down by Bankesha. Bankesha is a commander of Amogha Varsha. Hence, memory of this event, Amogha Varsha established the Bankapura and Amogha Varsha appointed the Bankesha as a governor or head of Banavasi. It is also most remarkable achievements. And Amogha Varsha was a great poet, scholar, and a poet also, and he was a great devotee of Kolhapur Mahadevi. He cut his left thumb for the sacrifice of the peoples to safeguard from the peoples of famine and drought or other natural calamities. Hence, he gave his left thumb to sacrifice the Kolhapur Mahalakshmi Devi to protect from the peoples, protect his peoples from the famine. So, he is a great devotee of Kolhapur Mahadevi. And he is a great poet also. He wrote Prashnottara Ratnamala.
and he wrote Prashnottara Ratnamala. It is an important work of Amogha Varsha, and he gave the patronage to shelter to great scholars Sri Vijaya, Mahaviracharya, Jinasenacharya, and the great scholars were enrolled in the court of Amogha Varsha. And Sri Vijaya wrote Kaviraja Marga. Sri Vijaya wrote Kaviraja Marga. It is a great work of him. It gives the extent of ancient Karnataka from Godavari to Kaveri. Hence, Kaviraja Marga is a great work of Sri Vijaya. It is gives the most valuable information regarding the ancient extent of Karnataka. It gives the borders of Karnataka during the ancient period from north in Godavari to south in Kaveri. And the famous Arab traveler who is called the Sulaiman visited the court of Amogha Varsha. Sulaiman is a great traveler of Arab. He visited the court of Amogha Varsha. He said that Amogha Varsha period is the most famous among the 4 dynasties of the world. They are the Constantinople, China, Baghdad, and another dynasty is the Rashtrakuta dynasty during the period of Amogha Varsha. Hence, imagine that the Amogha Varsha period is most popular, most developed according to Sulaiman. He said that it is one of the 4 important dynasties of the world. Okay. And he had some important data like Sri Vallabha, Nubadunga, Veeranarayana, Radha Martanda are the most important details of Amogha Varsha. ಏನು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೆರೆಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಲಭೆಯನ್ನು ಬೂದುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬೂದುಗ ಗಂಗರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ವಿಂಧ್ಯ ಅರಸನಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳಂತಹ ಸಂಕಳನ್ನು ಪಲ್ಲವರ ಅರಸನಾದ ನಂದಿ 2ನೇ ನಂದಿವರ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೀಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಶಿರೂರು ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಅಂಗವಂಗ ಮಗದ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಾದ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ಕಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಅರಸನಾಗಬೇಕು, ರಾಜಕೋಟರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಕೇಶನು ಈತ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ದಂಗೆ ನಡಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನು ಬಂಕಾಪುರ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂಕೇಶನನ್ನು ಈ ಬನವಾಸಿಯ ಏನ ಕದಂಬರ ರಾಜಧಾನಿಯಂತಹ ಬನವಾಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು ರಾಜ, ಆಡಳಿತಗಾರ, ವಿಜಯಶಾಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸತ ಕವಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕಡಿದು
ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಸಂಜಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದ್ದ, ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯರಿದ್ರು, ಚಿನ್ನಸೇನಾಚಾರ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಇದರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನು ಕವಿರಾಜ ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕವಿರಾಜ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕವಿರಾಜ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಇದನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸುಲೈಮಾನ ಮತ್ತು ಹರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಡಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಮೋಘ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚ 4 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಖಲೀಫರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿರುದುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ನೃಪತುಂಗ, ಅತಿಶಯ ಧವಳ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ, ವೀರನಾರಾಯಣ, ಹರಟೆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿ. It is the most valuable information regarding the most important persons, most important famous kings of Rashtrakuta dynasty. And let us discuss about the cultural contribution of Rashtrakuta dynasty in